السلام علیکم۔ اب تک کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں ذیشان یاسین۔ سب سے پہلے اب تک کی ہیڈ لائنز۔ بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ اور M3 لاہور سے درخانہ تک بند۔ قصور، کمالیہ، چیچا وطنی، دیپال پور اور دیگر شہروں میں بھی حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے ٹریفک متاثر۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش، برف باری کا امکان۔ کراچی میں بھی جاڑا رنگ جمانے کے لیے تیار۔ 27 دسمبر تک ہلکی اور تیز بارش کا امکان۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ شدید سردی میں گیس کے سنگین بحران سے پورا ملک پریشان۔ کراچی، پشاور، لاہور اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں گھنٹوں گیس غائب۔ شہریوں کا بازار سے مہنگا کھانا خرید کر برا حال۔ گیس بحران کے خلاف حیدرآباد میں مسلم لیگ فنکشنل کی جانب سے ہڑتالی کیمپ قائم۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے پارٹی کی نئی تنظیم سازی کر دی۔ اسد عمر سیکرٹری جنرل، عامر محمود کیانی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بن گئے۔ پرویز خٹک خیبر پختونخوا، علی زیدی سندھ، قاسم سوری بلوچستان، شفقت محمود پنجاب اور خسرو بختیار جنوبی پنجاب کے صدور مقرر۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی خبروں نے حکمرانوں کی نیندیں اڑا دی۔ آنے والے دنوں میں حکومت کو اتحادی بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ رہنما نون لیگ احسن اقبال کا تقریب سے خطاب میں بڑا دعویٰ۔ سعد رفیق بولے کہ نواز شریف کے بغض میں انہوں نے ریاست کی بنیادیں ہلا ڈالیں۔ پاکستان میں ہر وزیر اعظم کی تذلیل کی گئی۔ ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے والوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ وطن واپسی کے لیے ڈیلوں کے انتظار کرنے والے سیاست میں ہمیشہ بونے ہی رہیں گے۔ نون لیگ والے بوٹ پالش کا سامان لیے کھڑے ہیں لیکن کوئی بوٹ آگے ہی نہیں کر رہا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا نون لیگ پر جوابی وار۔ واضح کر دیا کہ آپ پاکستان کا تاریک دور ہیں، ہواؤں کا رخ اب آپ کا نہیں۔ روشنی ہو جائے تو تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور پاکستان میں یہی ہوا۔ برطانیہ میں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد ہو چکی۔ نواز شریف بے دخل ہو کر پاکستان آئیں گے تو سیدھے جیل جائیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا تقریب سے خطاب۔ بولے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف پٹیشن دائر کریں گے اور پھر اہل ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوٹ مار کا حساب نہ دینے پر انہیں عدالتیں جھوٹا قرار دے چکی ہیں اور وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ نون لیگ جیلوں کا حساب نہیں مانگتی لیکن عوام پر ہونے والے ہر ظلم کا حساب لے گی۔ عمران نیازی، اترو انا کے پہاڑ سے، عوام آپ کے محاسبے کے لیے تیار ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز کی للکار۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ عمران نیازی کو اب جھوٹ اور مافیا کا کھیل ختم کرنا ہوگا۔ مہنگائی نے عوام کا جینا حرام کر دیا، گھروں میں فاقے ہیں، لوگوں کے پاس دوا کے پیسے تک نہیں۔ پاک فوج کا ایک اور جوان وطن پر قربان۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شیوا میں دہشت گردوں کا فوجی چوکی پر حملہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں نائک نور مرجان شہید۔ ISPR کے مطابق شہید نائک نور مرجان کا تعلق کرم سے تھا۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاکستانی نژاد امریکی خاتون وجیہہ سواتی کا سابق شوہر کے ہاتھوں قتل۔ ملزم رضوان حبیب نے دوران تفتیش اعتراف جرم کر لیا۔ 16 اکتوبر کو وجیہہ کو پاکستان پہنچتے ہی اغوا کیا اور قتل کے بعد لاش لکی مروت میں دفنا دی۔ CPO راولپنڈی کے مطابق ملزم کے والد اور ایک ملازم کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ لاہور کے تھانہ شمالی چھاؤنی کی حدود میں رکشے میں سوار خاتون سے اجتماعی زیادتی، مقدمہ درج، 3 ملزمان گرفتار۔
متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ رکشہ ڈرائیور نے اسے زبردستی اپنے کزن کے گھر لے گیا، جہاں اعجاز اور ساجد نے 4 نامعلوم افراد کی موجودگی میں زیادتی کی اور سڑک پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اسلام آباد میں اومیکرون کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ NIH کے مطابق مریض کی بیرون ملک کوئی ٹریول ہسٹری نہیں۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 7 افراد انتقال کر گئے۔ NCOC کے مطابق کورونا کے 353 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.73% رہی۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، گورنر اور وزیر اعلیٰ کی مزار پر حاضری۔ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی پر پرچم کشائی کی تقریب، گوادر میں قائد اعظم کا مجسمہ نصب، علامہ اقبال کی یادگار تعمیر۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت پر ایوان صدر میں رنگا رنگ تقریب، چاروں صوبوں کے ثقافتی رنگ، صدر عارف الوی نے کیک بھی کاٹا۔ پارلیمنٹ ہاؤس اور دیگر عمارتوں کی برقی قمقموں سے سجاوٹ، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرسمس کا تہوار، پاکستان بھر کے گرجا گھروں میں خصوصی تقاریب، ملک اور قوم کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں، سانتا کلاس کی جانب سے تحائف کی تقسیم، سیاسی و عسکری قیادت کی کرسمس کے موقع پر عیسائی برادری کو مبارکباد۔ کراچی میں گرین لائن بس سروس کا آغاز، 10 جنوری تک بس سروس صبح 8 سے دوپہر 12 بجے تک دستیاب ہوگی۔ اس کے بعد اوقات بڑھا دیے جائیں گے، کم سے کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 55 روپے کرایہ مقرر۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بھی بس میں سفر کیا، شہریوں کو کارڈ کے ذریعے سفر کا مشورہ۔ اور انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو 2 وکٹوں سے شکست، قومی ٹیم نے 238 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل کر لیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے یہ جانیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی نئی تنظیم سازی کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اسد عمر تحریک انصاف کے نئے سیکریٹری جنرل ہوں گے۔ پرویز خٹک خیبر پختونخوا، علی زیدی سندھ، قاسم سوری بلوچستان، شفقت محمود پنجاب اور خسرو بختیار جنوبی پنجاب کے صدور ہوں گے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے عامر محمود کیانی کو پارٹی کا ایڈیشنل سیکریٹری جنرل نامزد کیا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی نئی تنظیم سازی کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ جو لوگ وطن واپسی کے لیے ڈیل کا انتظار کریں وہ سیاست میں ہمیشہ بونے ہی رہیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا کہ نون لیگ والے بوٹ پالش کا سامان لے کر کھڑے ہیں مگر کوئی بوٹ آگے نہیں کر رہا۔ آپ پاکستان کا تاریک دور ہے، ہواؤں کا رخ اب آپ کا نہیں، روشنی ہو جائے تو تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور پاکستان میں یہی ہوا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ جو لوگ وطن واپسی کے لیے ڈیل کا انتظار کریں وہ سیاست میں ہمیشہ بونے ہی رہیں گے۔ ادھر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عمران خان اپنی انا کے پہاڑ سے نیچے اتریں اور عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم کا جواب دیں۔ نون لیگ عوام پر ہونے والے ہر ظلم کا حساب لے گی۔ لاہور سے دیکھیے تجمل بخاری کی رپورٹ۔ لاہور میں نون لیگ کے مرکزی دفتر میں کرسمس قائد اعظم کی سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب حساب کتاب کا وقت شروع ہو گیا ہے، بنی گالہ سے باہر نکلو اور عوام کا سامنا کرو۔ عمران نیازی جو تم نے اس قوم کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا ہے جھوٹے وعدوں کا، انشاءاللہ یہ قوم ووٹ کی طاقت سے تمہیں سزا دے گی، تمہیں کٹہرے میں لے کے آئے گی
नून लीगी रहनुमा अहसन इकबाल लीगी कारकुनों के नज़्मो ज़ब्त पर नाला नजर आए। मैं आपको सलाम करना चाहता हूं कि जो आप लोग नीचे खड़े हैं डिसिप्लिन के साथ, इनको 10 दफा मना किया था। ख्वाजा साद रफी के इंसाफ करने वालों ने मुल्की बुनियादों को कमजोर किया। ये जाते वक्त मुल्की बुनियाद में टाइम बम लगाकर जाते हैं। तकरीब में क्रिसमस बाबा कौम की विलादत का केक काटा गया, जबकि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, डॉक्टर रागिब नईमी, अहमद बिलाल और साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर ने भी शुरका से खिताब किया। कैमरामैन अदनान हाशमी के साथ तजम्मुल बुखारी, लाहौर। अब तक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मुल्क में गैस के बहरान पर वफाकी वजीर हम्माद अजहर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। सेनेटर परवशा खान कहती हैं कि गैस का बहरान मुल्क के खिलाफ साजिश है। हुकूमत IMF के साथ किया गया खुफिया मुआहदा सामने लाए। पीपल्स पार्टी ने गैस मामले पर वफाकी हुकूमत की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं सेनेटर परवेज शाह खान और सब्त हैदर बुखारी का कहना था कि वफाकी हुकूमत की गैस के मामले पर सिंध हुकूमत पर मुसलसल तनकीद मुल्क के खिलाफ साजिश है। परवेज शाह खान ने हम्माद अजहर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। सिंध की तमाम सार्फिन को गैस की बंदिश एक साजिश के तहत और अपनी जो सियासी इख्तलाफात हैं उनके तहत सिंध की गैस बंद करने पर और पूरे पाकिस्तान की गैस बंद करने पर हम्माद अजहर को फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। सेनेटर परवेशा खान का कहना था कि IMF से किया गया मुआहदा सामने लाया जाए। एक खतरनाक मुआहदा और खतरनाक शराइत जो मुल्क दुश्मन शराइत IMF के साथ की गई हैं, उन मुल्क दुश्मन शराइत को भी कौम के सामने लाया जाए, क्योंकि अब जो मिनी बजट के सूरत में हर चंद माह बाद आपकी खाल उधेड़ते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने क्या माना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात की बुरी शिकस्त के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत पर मुसलसल तनकीद बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के ज़ेर एहतमाम डी चौक इस्लामाबाद में यौम क़ायद के सिलसिले में लाइट शो का इनेकाद किया गया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर कायद आज़म के पैगामात खुसूसी तौर पर आवेज़ां किए गए। पार्लियामेंट हाउस और दूसरी इमारतों को बरक़ी रोशनियों से सजाया गया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने लाइट शो के सिलसिले में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के तमाम शहरों को हमारे आइन और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात के मुताबिक मसावी हुकूक हासिल हैं। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऐसा मुल्क हमें दिया है जहाँ हम इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर अमल पैरा होते हुए समाजी, सियासी, अखलाक़ी और मुआशी लिहाज से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 145वें यौम पैदाइश को कौमी जोश व जज्बे से मनाया गया है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के कैडेट्स ने मज़ार कायद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ संभाली। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के कैडेट्स ने मज़ार कायद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट PMA मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मेहमान खुसूसी ने इस मौके पर परेड का मुआयना भी किया। कौम की जानिब से बानी पाकिस्तान को सलाम पेश किया गया और साथ ही कौमी तराना पढ़ा गया। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब साल में 3 बार 14 अगस्त, 6 सितंबर और 25 दिसंबर को मुनक्किद होती है। तकरीब में नेवी, एयरफोर्स और PMA काकुल के कैडेट्स बिलतरतीब जिम्मेदारियां संभालते हैं। बाबा कौम के यौम पैदाइश के मौके पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध, तीनों मुसल्लह फ़ौज के नुमाइंदों, वफाकी और सूबाई वज़रा और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी।
قائد-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मीडिया से बात करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कौम को कायद-ए-आज़म के यौम विलादत और मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों की जद्दोजहद को याद रखना चाहिए। हम आज के दिन अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं भूले, हमने उनकी जद्दोजहद को नहीं भूलना, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि आज का दिन तजदीद अहद वफा का दिन है। अहद करें कि मुल्क को कायद के विजन के मुताबिक बनाएंगे। हर आदमी को रोज़गार के मौके हों, हर शख्स को अच्छी तालीम मिले, उसके बच्चों को और सेहत की सहूलतें सबको मैसर हों, इस चीज़ का अहद करते हुए आगे बढ़े इंशाअल्लाह ताला। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि बाहमी तौर पर कितने ही इख्तलाफात क्यों ना हों, पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा। हमारे अपने इख्तलाफ कितने ही क्यों ना हों, पाकिस्तान रहती दुनिया तक और क़यामत तक वजूद में रहेगा और पाकिस्तान सारी दुनिया में वो हकीकत है जिससे कोई अकल का अंधा ही इनकार कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कायद-ए-आज़म के नजरिए के मुताबिक पाकिस्तान अपनी आइंदा नस्लों के लिए बनाएंगे। मैं समझता हूँ आज का दिन तजदीद अहद वफा का भी है, कायद-ए-आज़म की उस सोच के हवाले से कि एक प्रोग्रेसिव प्रॉस्परस पीसफुल पाकिस्तान हमको इस्टेब्लिश करना है, एक ऐसा पाकिस्तान जो कि इंक्लूसिव हो, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पर हम लोग सब मिलकर आज़ाद रियासत का जो हम ख्वाब देखते हैं, उस आज़ाद रियासत के अंदर तमाम जो खुद मुख्तारी है, तमाम आपके जो इकनॉमिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं, उनको अल्लाह ताला कायम व दायम रखे, उसको महफूज रखे। मज़ार कायद पर हाजिरी देने वाले तमाम अफराद ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मसीही बिरादरी ने भरपूर मजहबी जोशो जज्बे के साथ क्रिसमस का दिन मनाया। गिरजाघरों में इबादत का सिलसिला जारी रहा। मसीही भाइयों ने पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के गिरजाघरों को बरकी कुमकुम और क्रिसमस ट्री से सजाया गया। खैबर से कराची तक मसीही कम्युनिटी ने मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ क्रिसमस मनाई। दुनिया भर में मसीही नौजवानों ने क्रिसमस के मौके पर ढोल की ताप पर रक्स किया और इंजॉय किया। लिया में जिला इंतजामिया की तरफ से क्रिसमस के मौके पर सस्ते बाजार भी लगाए गए। सक्खर में मसीही कम्युनिटी ने क्रिसमस के मौके पर केक काटा। जलालपुर पेरावाला में असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद ने मसीही बिरादरी के हमरा क्रिसमस का केक काटा। उधर खानेवाल के कैथोलिक चर्च में क्रिसमस के मौके पर बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। नवाबशाह, गुजरावाला, सरगोदा, हाफजाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में क्रिसमस के त्यौहार को कम्युनिटी ने जोश व खरोश के साथ मनाया। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद।